जिन्हां ने अपार बख्शिश कृपा की है, जो दीन दुनी दे मालिक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अते मेरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तिन्हां दी पावन चरण छोह प्राप्त अस्थान सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आई। गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब जी विखे सतगुरु जी की कृपा द्वारा संध्या के दीवान की आरंभता हुई है। जो इस पावन अस्थान की मर्यादा है कि संध्या के दीवान समय श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विचों इतिहास की कथा होती है। सो साध संगत जी सतगुरु गुरु अमरदास जी के पावन इतिहास की कथा हो रही। कल के दिहाड़े विच असी श्रवण किया कि जिस वक्त गुरु अमरदास जी महाराज ने अपना अखीर का समा नज़दीक जानदियां होइयां सारी ही संगत को सतगुरु जी ने एकत्र किया। भरे हुए दीवान दे विच सतगुरु गुरु अमरदास जी ने मेहर करके कहा कि अज तो बाद तुहाडे अगले गुरु गुरु रामदास जी महाराज ने। सारी संगत को सतगुरु जी ने हुक्म किया कि तुसी सारे ही गुरु रामदास जी के चरणों ते नमस्कार करो। जिस वेले यह समा आया न सतगुरु जी ने पहला अपने पुत्र बाबा मोहन जी ने कहा, पर वह इनकारी हो जाते कि सतगुरु जी नहीं, पहला नंबर कि मैं गुरु पिता का पुत हाँ, आप जी का सतगुरु मैं पुत हाँ, इस करके मेरे पिता जी गुरु ने, मैं इन्हां दे नमस्कार क्यों करा। दूजा कहन लगा कि वेखो जी गुरता गद्दी का हक तो मेरा बनता सी क्योंकि मैं आप जी का वड्डा जो पुत होया, पर आप गुरता गद्दी पुत्रां नूं छड्ड के सेवकां नूं दे रहे हो। सतगुरु जी मैनूं ये मंजूर नहीं। उस वक्त सतगुरु जी ने हुण बाबा मोहरी जी नूं कहा, जिन्हां ने पहलां तो अपने मन दे विच विचार की कि वेखो गुरु नानक साहिब जी ने भी अपने पुत्रां नूं छड्ड के अपने सिख नूं भाई लहना जी नूं गुरता गद्दी दित्ती। गुरु अंगद देव जी ने भी अपने पुत्र भाई दातू ते भाई दासू जी नूं छड्ड के गुरता गद्दी बाबा अमरदास जी नूं बख्शिश की है। तो इस रीत मुताबक हुण ज़्यादा सेवा की है गुरु रामदास जी महाराज ने, जिस कारण गुरता गद्दी के वारस भी उही बन गए। उस वक्त मन दे विच सोच के ना ते बाबा मोहरी जी ने सब तो पहला गुरु रामदास जी के चरणों के उत्ते नमस्कार की। सतगुरु जी बाणी विच भी बख्शिश करते हैं ना, मोहरी पुत सन्मुख होया रामदास पैरी पाए जियो। जिस वेले बाबा मोहरी जी ने नमस्कार की, गुरु पुत्र ने नमस्कार की, उस तो बाद विच सब पवै पैरी सतगुरु के दी। जिन्नी भी संगत सी ना सारी ही गुरु रामदास जी के चरणों से नमस्कार करती है। फिर सतगुरु जी कृपा के खजाने पुछते ने बाबा मोहरी जी तो कि मोहरी जी तुहानूं गुरु रामदास जी महाराज किवें लगते हैं, जब तुसीं गुरु रामदास जी महाराज नूं की सोचते हो की समझते हो। उस वेले बाबा मोहरी जी कहन लगे, जिस तरह पहले सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने जिन्हों ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, सतगुरु जी ने यह नवा पंथ चलाया, निर्मल पंथ चलाया है। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी की जोत के अगले वारस ने गुरु अंगद देव जी, दूजे गुरु ने। इस तरह सतगुरु जी तीसरे अस्थान पर आप सतगुरु गुरु अमरदास जी के रूप के जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी है। सतगुरु जी जोत भी ओहा है, जुगती भी वही है, केवल बदल रहा ते शरीर बदल रहा। नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा ता मन सुधारिया। सतगुरु जी अज आप जी के मन में ऐसा नेक ख्याल आया कि आप जी ने अगले गुरु की बख्शिश की है। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे ने। अज के इतिहास में सतगुरु जी ने बाबा मोहरी जी को वर्दी भी बख्शिश करनी है, असीसा भी देनिया ने, बीबी भानी जी ने भी बेनती करनी है, सतगुरु जी का सचखंड गमन भी है।
ਸੁਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਈਏ। ਆਓ ਅਰਮਤਾ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਹੀ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਆਓ ਅਰਮਤਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਕਹੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਪਇਓ ਸਭਨ ਕੋ ਮੋਰੀ, ਨਾਮ ਮੋਰੀ ਤੋਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੀਨੋ ਸਾਰਥ ਤੋ ਆਵੇ, ਮਾਮ ਅਭਿਰਤਾ ਤੋਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਨੋ ਸਾਰਥ ਸੋ ਅਬੈ, ਮਮ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਕੁਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 7 ਕੁਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, 7 ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ 7 ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, 21 ਤੇ 21 ਹੋ ਗਏ 42। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 42 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 42 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ ਤੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਧਰਮ ਦਾਏ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਹਿਓ ਅਸ਼ਤ ਤਨ ਮੋਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਖਾ ਦਿਓ ਚੁਕਾਏ ਜੇ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਘਾਣਾ। ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 923 ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇ ਹੁਲੋਏ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸੱਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਮ ਕੁੱਲ ਪੂਜੈ ਮੋਕੋ ਨੀਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਓਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਿੱਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਏਮ ਸਬਾਦ ਸੁਣਿਓ ਜਬ ਕਾਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਬਖਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਨ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੈ ਬਿਸਮਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੇਰਤ ਬਿਸਮਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖੀ ਬਲ ਦੀਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਆਪ ਮੋਰੀ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਹੋ ਦਾਸ ਆਪ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਤ ਇਨ ਤੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੂੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਮਟਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਅਲੱਗ ਪਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਰਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬੜਗੁਲ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਸੀ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਵਰਤੇਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 750 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ। 750 ਮਰਬਾ 18,750 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 23,784 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ,
ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਹੋਣ ਕੇ ਤਿਨੋਂ ਨਾ ਭਾਖੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਆਨ ਹਮਾਰੇ ਠਾਂਡੀ ਦਵਾਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨ ਹਮਾਰੇ ਠਾਂਡੀ ਦਵਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ 6 ਕੋਹ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਲਿਖਵਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਪੀ ਨਾ ਧੀਰੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਰਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਹੀ ਛਕਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਮਸੰਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ। ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਲੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰ ਗੁਰਦਈ ਮੁਦਤ ਸੁਤਾ ਹਿਤ ਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੇ ਬਦਤ ਜਹਾਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀਨੇ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਗਮਨ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 68ਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਦੋਰਾ ਬੁੱਢੇ ਸਮਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਨਲੇਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਭੇਟ ਧਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਵੀਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਰੀਤ ਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੇਖੀ ਚੇਲੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਕੀਨ ਸੰਬੰਧਨ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰਪਾਤ ਨਿਕੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿਆਏ, ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਖ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਆ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਦਾ ਗਿਰਾ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਨਿਕੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾ ਗਿਰਾ ਦੁਖ ਦੁੰਦ ਨਿਕੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨ ਕੋ ਤਜੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਜੰਦ ਉਮੰਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਨ ਸੀ, ਵਾਹਨ ਪਰ ਆਰੋਹ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਭਾਵ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ,
ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਆਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜ ਫਲ ਦਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਹਾਸ ਕੋ ਨਾ ਪਾਏ ਤੁਮਹਾਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜੋ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ